पंचुक महात्म्य चतुर्थ अध्याय। श्रीसुत उवाच सुत कहन्ति हे शौनक विधान शुण हे पंचक चतुर्थ कथा एबे कही जहाँ कहिले भावग्राही। श्रीकृष्ण उवाच शुण गो पंचक विधान कहि सत्य दिय मन। श्री वृंदावने बालकाले नंदर घरे थिबा बेले गोपी गोपाल संग मेल सेठारे थिलु बहु काल। चतुर्दशी रे प्रातः स्नान करिब पूजार विधान स्मरण करि वासुदेव दुग्ध जल रे अर्घ्य देव। पूजा सारिण मते ध्याई कथा शुणिब मन देई। पूर्वे गोसुमाळी देश रे साधव थिला भाग्य धरे से देशे जमुना जे नई बहई वृंदावन ठाई। वृंदावन को सेहि देश होइब कोश जे 50। सुघोष नामे साधु तहि धन जन रे से बढ़ई। ताहार 7 पुत्र हेला ताहाकु विवाह कराइला। शपथ बधू हेले तार अटंती अपूर्व सुंदर। बधूक मध्य सान सेहि अत्यंत सुंदर अटई। वाक्य से खन खन कहे स्वभावे जड़मती बहे। खनि जाड़ी ता नाम देले छजाए ताहाकु डाकिले। एमते किछि दिन गला कार्तिक मास जे पड़िला। शेषरे पंचक पड़ई अनेक देशु लोके जाई। प्रभास नामे तीर्थ तहि जमुनाद्य घाट सेहि। अनेक लोक गो आसंती सेठारे व्रत जे करंती। साधव घर स्त्री सर्व पंचक व्रतर आरंभ। एकादशी रे आरंभिले सामग्री प्रस्तुत से कले। छबधू सासु सहितेण व्रती होइले 7 जण। पूजा सामग्री अनुमान घेनिण गले से बहन। पूजा से नदी तटे कले सान बधू जे घरे थिले। मनरे भावना से कला मोर अदृष्टे हेला। ज्येष्ठ छजाए भल हेले खनि बोली मते कहिले। मो प्राण एबे वृथा अछि ताहाक गंजना सहुछि। एमंत करे से विचार करिबि मुहि व्रत सार। पूजा सामग्री न पाइबी कि करी पूजा मु करिबी। एमंते कांदी कांदी बाली जा पड़िथिला ताकु तोड़ी। सेमाने भल नेइछंती मंद जे तळे पड़िछंती। भूमिरु ताहा सर्व तोड़ी गड़िया तटे जाई मिली। बोलई केमते करिबी फूल तो मुहि न पाइबी। फूल जे खोजी न पाइला कुमुद पुष्प से तोड़िला। सेठारे स्नान करी सेहि ओदा बसने सबु नेई। सामग्री घेनी ऊर्ध्वे तोड़ी बोलई निय बनमाली। प्रभु हे मोर अर्घ्य नेब नहिले मोर प्राण जीव। एकाग्र मन देखि तार प्रवेश हेली सेहि ठार। अर्घ्य मुता हस्तरु नेई बोइली बर माग तुही। किछि न जाने बाली सेहि
बोले सबु घरे अछई पहरा गोटी मोर नाही मते हे देव भावग्राही अस्तु वचन शुणी मोर पहरा देला जे कुबेर रत्न बांधिले पहरार अत्यंत दिशे मनोहर ता पाई आनंद होइला सेठारु घर को आइला रत्न जड़ित पहराए दिशई विद्युत भेद प्राय ता देखी मने मने भावे एक्षणी छजा आसीबे देखिले कि कहिबे मते लुचाई रखिबी के मते घोड़ाई चर बसन रे लुचाई रखिला सतरे रत्न पहरा घरे थिला तेजरे आलुओ दिशिला व्रतरे पूजा से सारिले छजाए घर को आइले घर भितरे जाते पसी पहरा तेज परकाशी उज्जवल दिशई से घर देखिले पहरा कोणर ताहाकु नेई सासु पास माए गो देख एहु किस एहाकु सान बहु आणी लुचाई रखिथिला पुणी काहु जे एहाकु आनिला आम्भकु संदेह लागिला काहु आनिला एही द्रव्य सासु कहई शुण सर्व से बड़ क्षम होइछि काहु बा सेहु आनिअछि पहरा देखिला से जेणु बहुକୁ गाଳି देला तेणु एमते ସେହି दिन गला पुଣି द्वितीय दिन ହେଲା प्रभातु ସମସ୍ତେ ଉଠିଲେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଘେନି ଗଲେ ନଦୀ ତଟକୁ ସର୍ବେ ଗଲେ ସାନକୁ ଘରେ ରୁହାଇଲେ ପହରା ଲିପିଲା ସେ ଘର ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁ ସମ୍ଭାର ଘେନି ଗଡ଼ିଆରେ ମିଳିଲା କୂଳରେ ରଖି ସ୍ନାନ କଲା ସ୍ନାନ ସାରି ସେହୁ ବାଳି ହସ୍ତରେ ଘେନି ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ବୋଲଇ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ମୋର ନିଅ ହେ ତୁମ୍ଭରି ହସ୍ତର ତା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆମ୍ଭେ ଗଲୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ତା ହସ୍ତରୁ ଘେନିଲୁ ବୋଇଲୁ ବର ମାଗ ଏବେ ବସ ହୋଇଲୁ ତୋର ଭାବେ ତା ଶୁଣି ବୋଲଇ ଉତ୍ତର ଲିପିବା ହାଣ୍ଡି ନାହିଁ ମୋର ହାଣ୍ଡି ଗୋଟିଏ ମୋତେ ଦେବ ହରସ ହେଲୁ ଦେଖି ଭାବ ଦେବା ବୋଲି କହି ଆସନ୍ତେ ରତ୍ନ ହାଣ୍ଡିକୁ ବେର ଦିଅନ୍ତେ ହାଣ୍ଡି ଘେନି ନ ଗଲା ଘର ଲୁଚାଇ ରଖିଲା କୋଣର ତେଣୁ ସେ ଷଢ଼ ଯାଏ ଆସି ଘର ଭିତରେ ଯାନ୍ତେ ପଶି ରତ୍ନହାଣ୍ଡି ଯେ ସେ କୋଣର କାଢ଼ିଣ ଘେନିଲେ ହସ୍ତର ଶାଶୁକୁ ନେଇ ଦେଖାଇଲେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଏ ଶାଶୁ ବୋଲେ ବଧୂକୁ କ୍ରୋଧରେ କହି ଲିପିବାର ହାଣ୍ଡି ନ ପାଇ କେଉଁଠାରୁ ହାଣ୍ଡି ଆଣିଲା ତୁମ୍ଭର କିବା ନାଶ ଗଲା ଅକ୍ଷମ ଦେଖନ୍ତି ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତାହାକୁ ଏମନ୍ତେ 2 ଦିନ ଗଲା ତୃତୀୟ ଦିବସ ହୋଇଲା ଶାଶୁ ବଧୂଙ୍କୁ ଘେନି ଗଲା ଘରେ ଯେ ସାନ ବଧୂ ଥିଲା ସାରିଣ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ସ୍ନାନକୁ ଗଲା ସେ ବହନ ଅର୍ଘ୍ୟ ସେ ଦେଲା ଯେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ବର ଯାଚିଲୁ ଆମ୍ଭେ ତାକୁ ବୋଇଲା କାଲି ପିଠା ହୋଏ ମିଳିନ ଖାଇଲେ ଛଜାଏ ଖାଇଲେ ସେ ମୋତେ ନ ଦେଇ ମୋତେ ପିଠା ଦେବ ଗୋସାଇଁ ପିଠା ଗୋଟିଏ ଆଣି ଦେବ ମାଗୁଛି ଏହା ବାସୁଦେବ ଆଜ୍ଞାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଣି ଦେଲେ
ପିଠା ଘେନି ସେ ଗଲା ଘରେ। ଅପୂର୍ବ ବାସନା ପିଠାର ସୁବାସେ ବାସେ ସାଧୁ ଘର। ଖଣ୍ଡେ ଯେ ଖାଇଲା ସେ ନାରୀ ଲୁଚାଇଲା ଖଣ୍ଡେ ବିଚାରି। ଆପଣା ଘରେ ନେଇ ଥୋଇ ସାତ ପ୍ରସ୍ତ ଲୁଗା ଘୋଡ଼ାଇ। ସ୍ନାହାନୁ ଅଇଲେ ଛଜାଏ ଘରେ ଆମତ ବଡ଼ ହୁଏ। ନ ଦେଖି ଛଜାଏ ଖୋଜିଲେ ତା ଘର କଣରେ ଦେଖିଲେ। ଖଣ୍ଡେ ପିଠା ଲୁଗା ଭିତରେ ଘର ଉଛୁଳେ ବାସନାରେ। ତା ନେଇ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଏ ପିଠା କାହୁଁ ଆଣିଛଇଁ। ଏହାକୁ କେହୁ ଆଣିଦେଲା ଏମନ୍ତ ଦେଖିବା ନଥିଲା। ଆଣ ଗୋ ଦେଖି କି ପ୍ରକାର ପିଠା ଦେଖିଲା ସେ କୁଣ୍ଡୀର। ବଧୂଙ୍କୁ କହେ ରାଗେ ବୁଢ଼ୀ କୁଣ୍ଡା ଆଣିଛି କାହୁଁ ଲୋଡ଼ି। କେବେ ନ ପାଏ ସେ ଭଲ ପିଠା କରିଅଛି କୁଣ୍ଡାର। ଏକଥା ତ ତୁମ୍ଭେ ଧରିବ ଭଲ ଦେଖିଲେ କି କରିବ। ଏମନ୍ତ ସେହି ଦିନ ଗଲା ଚତୁର୍ଥ ଦିନକ ହୋଇଲା। ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ସର୍ବେ ଗଲେ ସ୍ନାନ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଏ ଆମ୍ଭରେ। ବର ଯାଚନ୍ତେ ସେ ବୋଇଲା କାଲି ଯେ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ଲୁଗା ଯେ ଆଭରଣ ତାଙ୍କ ଅଛଇ ମୁହିଁ ବଡ଼ ରଙ୍କ। ମୋହର ବସ୍ତ୍ରାଦି ଯେ ନାହିଁ ତା ସର୍ବଦେବ ହେ ଗୋସାଇଁ। ନାନା ଆଭରଣ ହୋଇବି ଯାତରା ମୁହିଁ ଦେଖି ଯିବି। ଦେବା କହି ଅଇଲି ତାରେ ପାଇବୁ ଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ। ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତେ କୁବେରକୁ ସେ ଆଣିଦେଲା ଗୋ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। ସେ ଅଳଙ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ମୁରଲି ଭିତରେ ପୁରାଇ। ଦେଲି ଯେ କୋକିଳ ହସ୍ତର ଦିଅ ସାଧବ ବଧୂଠାର। ଏକଥା କାହିଁ ନ କହିବୁ ସାନ ବଧୂକୁ ନେଇ ଦେବୁ। ତାହା ବାଡ଼ିରେ ଆମ୍ବ ଅଛି ସଙ୍କେତ ସ୍ଥାନ ସେ ହୋଇଛି। ସେ ଗଛେ ତୁହି ବସିଥିବୁ ଖନି ଆସିଲେ ତାକୁ ଦେବୁ। କୋକିଳ ମୋ ଆଜ୍ଞା ପାଇଲା ମୁରଲି ଅଣ୍ଟରେ ଘେନିଲା। କୋକୁଳ ବାଟେ ଉଡ଼ି ଯାନ୍ତେ ଗରୁତା ହୋଇଲା ଘେନନ୍ତେ। ରାଧା ଓଳିରେ ଆମ୍ବ ଅଛି ତା ଡାଳ ଦ୍ୱାରକୁ ଲମ୍ବିଛି। ସେ ଡାଳରେ ଯାଇ ବସିଲା ମୁରଲି ଡାଳେ ଲଗାଇଲା। ରାଧିକା ଦଧି ମନ୍ଥୁଥିଲେ ଶୋଷରେ ଗୀତ ସେ ଗାଇଲେ। ତା ଶୁଣି କୋକିଳ ମଉନ ନିଦ୍ରା ଘାରିଲା ତା ନୟନ। ଥଣ୍ଟରୁ ମୁରଲି ଖସିଲା ରାଧାର ଦୁଆରେ ପଡ଼ିଲା। ରାଧିକା ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମୋର ମୁରଲି ସେ ଚିହ୍ନିଲେ। ଉଠାଇ ହସ୍ତରେ ଘେନିଲେ ମୋହର କୃତ୍ୟ ସେ ଜାଣିଲେ। ତହିଁରୁ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟମାନ କାଢ଼ି ନ ରଖିଲେ ବହନ। ନଖ ଲୋମ ଚକ୍ଷୁ ଭରିଲେ ପଡ଼ିଥିବା ଠାବେ ରଖିଲେ। ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା କୋକିଳର ମୁରଲି ନାହିଁ ତା ଥଣ୍ଟର। ସଭ୍ରମେ ତଳକୁ ଚାହିଁ ମୁରଲି ଦ୍ୱାରେ ପଡ଼ିଛଇଁ। ଚଉଦିଗକୁ ସେ ଚାହିଁଲା ମୁରଲି ଥଣ୍ଟରେ ଘେନିଲା। ସାଧବ ଘରଠାକୁ ଗଲା ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ସେ ବସିଲା। ସାଧବ ବଧୂ ଯାଏ ଆସେ ମୋହର ବଚନ ବିଶ୍ୱାସେ। ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଲା ମୁରଲି ହସ୍ତେ ତୋଳିଲା ସେ ହୁବାଳି। ଫିଟାଇ ମନର ହରସେ ଦେଖିଲା ଚକ୍ଷୁ ନଖ କେଶେ। ସେଠାରେ ବସି ପକାଇଲା ମନରେ ମହାରୋଷ ହେଲା। ବୋଲଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗର ତୁଣ୍ଡ ନ ଫିଟୁ କାଲି ମୋର।
ଅନଳ ଜଳୁ ତୁଣ୍ଡେ ମୋର ସତ୍ୟ ଏ ହୋଇଲା ମୋହର। ବିଷାଦେ ସେହି ଦିନ ଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ହୋଇଲା। ଯାହା ହୋଇ ଶେଷ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ କଲେ ଯତ୍ନ। ସ୍ନାନ କରି ଗଲେ ସର୍ବେ ମନରେ ସାନ ବଧୂ ଭାବେ। ସାଉଁଟି ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ପୂର୍ବ ପ୍ରାୟ ପୂଜା କରଇ। ବର ଯାଚନ୍ତେ ସେହି ନାରୀ ରହେ ତଳକୁ ମୁଖ କରି। ଯେତେ କହିଲେ ନ ଶୁଣଇ କ୍ରୋଧେ କମ୍ପଇ ମୋର ଦେହି। କିଛି ନ କହୁ ଗର୍ବେ ମୋତେ ବଜାରେ ବିକୁ କେହି ତୋତେ। ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ନାଶ ଯିବ ଶ୍ୱଶୁର ତତେ ଯେ ବିକିବ। ଏମନ୍ତେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ନାଶ ଗଲା। ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ସାଧୁର ଖାଇବା ଅନ୍ନ ନାହିଁ ଘର। ସଘନେ ଛାଡ଼ଇ ନିଶ୍ୱାସ କହଇ ତାର ପତ୍ନୀ ପାଶ। ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଲା ଅପାର ଖାଇବା କିଛି ନାହିଁ ଘର। ସାଧୁର ବାକ୍ୟେ ସାଧବାଣୀ ଆକୁଳେ କହଇ ତରୁଣୀ। ଆମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ୟ କାହିଁ ଗଲା ଏ ଦୁଃଖ ଦଇବ ବିହିଲା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ସେ ଚାହିଁଲା କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ନ ଦେଖିଲା। ସାନ ବଧୂକୁ ସେ ଦେଖିଲା ପତି ଆଗେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା। ବଧୂ ଗୋଟାଏ ଘେନି ଯାଅ ବଜାରେ କର ହେ ବିକ୍ରୟ। ବଡ଼ଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ଅଛି ସାନ ବଧୂର ନାହିଁ କିଛି। ଏହାକୁ ବିକି ଆସ ଯାଇ ଆଉ ତ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନାହିଁ। ମୋହର ମାୟାରେ ବୁଡ଼ିଲେ ସାନ ବଧୂକୁ ଘେନି ଗଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ବଧୂ ଘେନି ଯାଇ ବଜାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାଚଇ। ମୋହ ମାୟାରେ ଲୋକେ ପଡ଼ି ଯାଚନ୍ତେ କାହାଣେ କଉଡ଼ି। କେହି ନେବାକୁ ନାସ୍ତି କଲେ କେ ଅବା ଦେଖି ଗାଳି ଦେଲେ। ବଜାରେ ଘେନି ନ ବୁଲଇ ବଧୂକୁ ନ ନେଲେ ଯେ କେହି। ସାଧବ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳ ବସିଲା ଯାଇ ବଟମୂଳ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃଦ୍ଧ ରୂପେ ମୋହି ଚକ୍ଷୁରୁ ଚିପୁଡ଼ା ବହଇ। କପଟେ ବିପ୍ର ରୂପେ ନିଜେ ବଟମୂଳରେ କଲି ବିଜେ। ତାହାକୁ ଦେଖି ପୁଛିଲଇ ବସିଛ ସାଧବ କି ପାଇଁ। ବିମନ ହୋଇ ବସିଅଛ ମୋଠାରେ ନ କହିବ ମିଛ। ନାରୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି ପାଖ ବସିଛି ମନେ ନାହିଁ ସୁଖ। ସାଧବ ବିପ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସବୁ କହଇ ପର୍ବବାଣୀ। ମନ୍ଦ ହୋଇଲା ମୋ ଦୃଷ୍ଟ ତେଣୁ ପାଇଲି ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଥିଲି ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ସାଧୁ ଏବେ ବିକିବି ସାନ ବଧୂ। କାହାକୁ ନ ମିଳେ ଆହାର ତେଣୁ ମରିବେ ବଂଶ ମୋର। ଅନେକ ଦୁଃଖ ମୁଁ ପାଇଲି ବଧୂକୁ ଘେନି ନଇଲି। ବିକିବି ବୋଲି ବଜାରକୁ କେହି ତ ନ ନେଲେ ଏହାକୁ। ଫେରାଇ ଘେନି ଯାଉଅଛି ବିଷାଦେ ଏଠାରେ ବସିଛି। ମୁହିଁ କହିଲି ସାଧବକୁ ଏ ବଧୂ ଦିଅ ହେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। ସାଧୁ କହଇ ତୁମ୍ଭେ ନେବ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେବ। ଏ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ତୁମ୍ଭର ବଳ ତ ନାହିଁ ଚାଲିବାର। ଏହାକୁ ନେଇ କି କରିବ ଦେଖିବା ଲୋକେ ଅସମ୍ଭବ। ମୁହିଁ ବୋଇଲି ଏ ଆମ୍ଭର ସେବାଏ କରୁଥିବ ଘର। ଚତୁର୍ଥ କାଳେ ମୋତେ ଏହି ସେବା କରିବ ଜଳ ଦେଇ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏହାକୁ ନେବହିଁ କି ନେବ କହ ସାଧୁ ଭାଇ। ସାଧୁ କହେ ଟଙ୍କାଏ ନେବି ନ ଦେଲେ ଫେରାଇ ନ ନେବି। ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ମୁହିଁ ଦେଲି ବଧୂକୁ ତାର ଘେନି ଗଲି।
ତାହାକୁ ଗୋପପୁରେ ନେଇ ନନ୍ଦର ଘରେ ରଖିଲଇ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଯେ ଦେଖିଲେ ଏକା ହୋଇଲା ବୋଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ବୁଝାଇ ସାଧବ ବଧୂ ଥିଲା ଏହି। ଏହାର ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଲା ପିତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆମ୍ଭର ଘରେ ରହିବ ଦିନ କେତେ ରହିଏ ଯିବ। ମାୟାରେ ଭ୍ରମ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ କିଛି ନ ବୋଇଲେ। ନୀତି ଯେ ଦୁଧ ଆଣି ଦିଏ ରାଧିକା ଘର ଠାକୁ ଯାଏ। ମୋ ଆଗେ ତୁଣ୍ଡ ନ ଫିଟିଲା ଏମତେ କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଦିନେ ମୁଁ ରାଧିକା ଆଗର କହିଲି ତାର ସମାଚାର। ଗୋପତେ ଏହାକୁ ପଚାର ଘର ତା ଥିଲା କେଉଁଠାର। ଏଠାକୁ କି ରୂପେ ଅଇଲା ପତି ଶ୍ୱଶୁର କେବା ଥିଲା। କିଛି ନ କହେ ମୋ ଆଗରେ ତୁମ୍ଭେ ପଚାର ୟାକୁ ଥରେ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଘରେ ଲୁଚି ରହି କି କହେ ତାହା ଶୁଣିବଇ। ଏମତେ ଦୁଧ ଆଣିବାରେ ପ୍ରବେଶ ରାଧିକା ମନ୍ଦିରେ। ବୋଲଇ ଦୁଧ ମତେ ଦିଅ ରାଧିକା ବୋଇଲେ ଗରହ। ଭୋଜନ ହେଉଅଛି ମୋର ଦଣ୍ଡେ ଗୋ ବସ ଏହିଠାର। ଉଠିଲେ ମୋହି ଦୁଗ୍ଧ ଦେବି କହ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିବି। ତୋ ଘର ଥିଲା କେଉଁଠାରେ କେମତେ ମିଳିଲୁ ଏଠାରେ। କେ ତୋତେ ଏଠାକୁ ଆଣିଲା ପତି ଶ୍ୱଶୁର କେବା ଥିଲା। ଏଠାରେ କେହି ନାହିଁ କହ ତୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସ୍ନେହ। ସାଧବ ବଧୂ ତହିଁ ବସି ରାଧାଙ୍କୁ କହିଣ ବିଶେଷି। ଆଦ୍ୟରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲା ଆପଣା ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ତା ଶୁଣି ରାଧା ଠାକୁରାଣୀ ବଂଶୀରେ ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ଖନିକି ସର୍ବ ଦେଖାଇଲେ। ପ୍ରବେଶ ହେଲି ମୁଁ ସେଠାରେ କହିଲି ମୁଁ ରାଧା ପାଶର। କ୍ରୋଧେ ହୋଇ ଜର ଜର ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ତୁମ୍ଭେ କଲ। ସବୁ ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିଆଇଲ ଆମ୍ଭର କ୍ରୋଧ ଭିଆଇଲ। ଏସବୁ କଥା ତୁମ୍ଭେ କଲ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ କରି ମୋର। ଦୁଃଖ ଏ ପାଇଲା ଅପାର କୋକିଳ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଇ ମିଶି। ସାଧବ କୁକଲ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁଁ ବଡ଼ କ୍ରୋଧ ଚିତ୍ତ ହେଲି। ତାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲି ମତେ ଭଣ୍ଡି ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଚାଇ। ତେଣୁ ଅପୁତ୍ରୀ ହୁଅ ତୁହି ଯେବେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇବ। ବାଳକ କେବେ ନ ହୋଇବ। କୋକିଳ କଣ୍ଠ ବନ୍ଦ ହେଉ ଏ ନାରୀ ଜଡ଼ ଭାବ ଯାଉ। ଆପଣା ଡିମ୍ବ ନ ଫୁଟାଉ ପର ଫୁଟାନ୍ତେ ଛୁଆ ହେଉ। ମୋହର ଅଭିଶାପ ବାଣୀ ରାଧିକା କୋକିଳ ଯେ ଶୁଣି। ପଡ଼ିଣ ମୋର ପାଦ ତଳେ କାନ୍ଦିଣ କହନ୍ତି ବିକଳେ। ଶୁଣ ହେ ମହିମା ସାଗର କୋପ ଯେ କଲ ଆମ୍ଭଠାର। ନ ଜାଣି ଅପରାଧ କଲୁ ତହିଁକି ଶାପ ତ ପାଇଲୁ। କି ଗତି ହୋଇବ ଆମ୍ଭର ବିଚାରି କହ ଦାମୋଦର। ହସି କହିଲି ମୁଇଁ ପୁଣ ନ ଟଳିବ ଆମ୍ଭ ବଚନ। ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟା ତୁ ଆମ୍ଭର ଯୌବନ ଥାଉ ହୋଇ ଚିର। ରାଧାକୁ ଏମନ୍ତ ବୋଇଲୁ କୋକିଳ ଶୋଇଛି ଦେଖିଲୁ। ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ନ ଟଳିବ ବସନ୍ତେ ତୋ କଣ୍ଠ ଫିଟିବ। ଅଷ୍ଟମାସ ବନ୍ଦ ହୋଇବ ବସନ୍ତରେ କଣ୍ଠ ଫିଟିବ। ତାକୁ ଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଲି ମୁହିଁ ସାଧବ ବଧୂ ଥିଲା ତହିଁ। ଡାକି ବିଶ୍ୱକର୍ମା କୁବେର ଆଜ୍ଞା ଦେବଇଁ ମୁଁ ସତର। ପୂର୍ବର ଘର ସାଧବର ଦ୍ୱିଗୁଣ କରି ନିର୍ବାକର। ପୂର୍ବର ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ ଥିବ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରି ତାକୁ ଦେବ। ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ତୁ ହୋଇଲୁ ଯେଣୁ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ କଲୁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସୁଖ ଭୋଗ କର
ଅନ୍ତେ ଲଭିବୁ ମୋର ପୁର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଭରଣ ମାନ ଆଜ୍ଞାରେ କରାଇ ଭୂଷଣ। ସୁବେଶ କରାଇଣ ନାରୀ ପଠାଇ ଦେଲୁ ତାର ପୁରୀ। ଘରେ ପ୍ରବେଶ ସେ ହୋଇଲା ସାଧବ ଦରିଦ୍ରତା ଗଲା। କ୍ରମରେ ସାଧବ ବରିଲା ଦ୍ରବ୍ୟତା ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇଲା। ଚିରକାଳ ହୋଇ ସାଧବ ବଢ଼ିଲା ଅନେକ ସମ୍ଭବ। କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟ ଭାମାଗର ମହିମା କହିଲେ ବ୍ରତର। ଶୁଣ ସୌଜନ ମନ ଦେଇ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ କହିଲଇଁ। ବ୍ରତର ଅନେକ ମହିମା କହି ନ ପାରେ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା। ଯେ କରେ ତାର ପୁଣ୍ୟ ହୋଏ ପ୍ରଭୁ ଯେ ହୁଅନ୍ତି ସଦୟେ। ସଂସ୍କୃତରୁ ଭାଷା ପ୍ରଚାର କହେ ନୃସିଂହ ବିପ୍ରବର। ସଜନ ଜନେ ବ୍ରତ କର ଭବ ସଂସାରୁ ହେବ ପାର। 241 ପଦରେ ଅଧା ହୋଇ ଶେଷ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ପୂର୍ବଖଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଭାମା ସମ୍ବାଦେ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ଚତୁର୍ଥ କଥନେ ନାମ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀସୁତ ଉବାଚ। ଏବେ ଶୁଣ ହେ ମୁନିବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ସତ୍ୟାରେ। ସତ୍ୟଭାମା ସେ କଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ ତରୁଣୀ। କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମାୟାଧର ବିଚିତ୍ର ମହିମା ତୁମ୍ଭର। ସେ ନାରୀ ଖନି ଜାଡ଼ିଥିଲା ତାହାର ଏ ଗତି ହୋଇଲା। ନ ଜାଣଇ ସେ ତୀର୍ଥବ୍ରତ ତେବେ ସେ ହୋଇଲା ମୁକତ। ଅଳ୍ପ ଲୋକକୁ ବଡ଼ କର ନରହ ଦାମ୍ଭିକ ପାଶର। ରାଜୁଷ ଆଦି ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତୋଷନୁ ହୋଇ ମୋର ମନ। ଏ ବ୍ରତେ ବହୁ ଧର୍ମ ହୁଏ ତେଣୁ ମୋହର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଏ। କହ ହେ ମହିମା ବ୍ରତର ଆଉ କି କଥା ଅଛି ତାର। ତମୁଖୁ ଶୁଣି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ମନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ। ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତର ମହିମା ଶୁଣ ଗୋ ସତ୍ରାଜିତ ଜେମା। ବିଧିରେ ପଞ୍ଚକ କରିବ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଶେଷ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୂଜିବ ବିଧିରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଦାମୋଦର ବିଶେଷ ପୂଜା ଯେ ରାତ୍ରର। ଅଗ୍ରେ ଗଣେଶ ପଞ୍ଚଦେବ ଗାୟତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜିବ। ଷୋଡ଼ଶ ପଚାର ବିଧାନ ନାନା ଦେବତା ପୂଜାମାନ। ପୂଜା ସାରିଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବ ବନ୍ଦାପନା ପୁଣି କରିବ। ନାରଦ ଆଦି ଭକ୍ତମାନ ହନୁମାନ ଆଦି 6 ଜଣ ବଳି କରିବ ସମର୍ପଣ। ମୋ ନାମ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ ନାଚିବ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି। ମନରେ ସୁମରିବ ହରି ସମସ୍ତେ ଠୁଳ ହୋଇ ବସି। ଏକଥା ଶୁଣିବ ବିଶ୍ୱାସୀ ପଞ୍ଚକ ପକ୍ଷୀ ପଶୁମାନ କରି ନିସ୍ତରନ୍ତି ବହନ। ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ସେବା କରେ ପୁନର୍ପି ନ ପଡ଼େ ସଂସାରେ। ପୂର୍ବର ସତ୍ୟ ଯୁଗ ବାଣୀ ଶୁଣ ଗୋ କହିବା କାହାଣୀ। ଅଳକା ନନ୍ଦା ନାମେ ନଈ ସୁମେରୁ ପାଖରେ ବହଇ। ଉଦୟାଚଳ ଗିରି ତହିଁ ସେପରେ ଗଙ୍ଗା ଯେ ବହଇ। ଯୋଜନେ ବିସ୍ତାର ତାହାର ସେଠାକୁ ବହେ ଗଙ୍ଗାଧାର। ଏଣେ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶର ବହଇ ଯମୁନାର ଧାର। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଦୁହେଁ ଆସି ପ୍ରୟାଗ ଧାରେ ସର୍ବେ ମିଶି। ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥ ଘାଟ ସେହି ସଂସାରେ ବିଦିତ ଅଟଇ। ଗଙ୍ଗାରେ ପବିତ୍ର ସେ ଘାଟ ତହିଁ ଅଛଇ ବାଞ୍ଛା ବଟ। ସେ ବଟ ଠାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ପୂର୍ବକୁ ବହେ ଗଙ୍ଗାଧାର। ଗଙ୍ଗାର ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଆଶ୍ରମ ସେଠାରେ। ତହିଁ ନାନା ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି
ऋषिए मठ କରିଥାନ୍ତି। ଆରାମ ଦିଶଇ ଶୋଭନ ନନ୍ଦନ ବନର ସମାନ ଅଙ୍ଗିରା ନାମେ ଋଷିବର ସର୍ବଦା ଆଶ୍ରମ ତାଙ୍କର। ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ବହୁ ଥିଲେ ସେଠାରେ ତପସିଦ୍ଧି କଲେ। ଗଙ୍ଗାର ଦକ୍ଷିଣ ତଟର ଅଛନ୍ତି ତହିଁ ବିପ୍ରବର ନାନା ଜାତିର ପକ୍ଷୀମାନ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ସେହି ବନ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଦେବି ଶୁଣ ବଟେକ ଥିଲା ତହିଁ ପୁଣ। ବୃଷାଳ ବଟ ନାମ ତାର କପୋତ ଯେ ଥିଲା ତହିଁର ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ନାମ ତାହାର ରହିଣ ଥାନ୍ତି ସେ ବସାର ଚିତ୍ରରେଖା ପତ୍ନୀ ତାହାର ସୁଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ ବଡ଼ ଧୀର ପୁତ୍ର ବଧୂଙ୍କୁ ଘେନି କରି ଏକ ବସାରେ ଥାନ୍ତି ଚାରି ଆହାର ଅର୍ଥରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସେ ବୃକ୍ଷରେ ବସନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ଦଇବେ କାର୍ତ୍ତିକ ହୋଇଲା ଋଷିଏ ଋଷି ନାରୀମାନେ ସର୍ବେ କରନ୍ତି ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନେ ଆପଣା ବାସେ ପକ୍ଷୀ ଥାଇ ନାରୀଙ୍କୁ କପୋତ କହଇ ଆମ୍ଭର ଦେଖ ଜନ୍ମହୀନ ଧର୍ମ ଧର୍ମେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରା ଯେ ମୈଥୁନ ଆହାର ଏ ନିତ୍ୟେ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବହାର ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ନ ବୋଇଲୁ ଆମିଷ କୀଟ ଯେ ଭଖିଲୁ ଏ ନର ଲୋକମାନେ ନୀତି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି ଭଜନ ତୀର୍ଥ ଯେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗମନ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ଏ ପାଇବେ ଏ ଭବ ସଂସାରୁ ତରିବେ। ଆମ୍ଭେ ଗୋ କିପରି ତରିବା ପାପର ନରକେ ପଡ଼ିବା କପୋତ ବାକେ ତା ଘରଣୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କହଇ ସେ ବାଣୀ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ଆମ୍ଭର ହେଲା ବିଅର୍ଥେ ହୁ ଜନ୍ମ ଗଲା। ଆମ୍ଭେ ଯେ କୀଟମାନ ଖାଉ ଉଦର ନିତ୍ୟ ପଶୁ ଥାଉ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ନ ଜାଣିଲେ ବିଅର୍ଥେ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ହେ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭର ତହିଁରେ ଅଙ୍ଗୀକାର ମୋର ସମସ୍ତେ କାୟା ଦଗ୍ଧ କରି ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମରୁ ଯିବା ତରି। ତୁମ୍ଭେ ଗୋ ପ୍ରାଣର ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ବିନୁ କେ ଅଛି ମୋର ପୁତ୍ର ବଧୂ ଯେ ପାଶେ ଥିଲେ ପିତା ବାକେ ସମ୍ମତି ଦେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରିବାର ଚିତ୍ତ ହୋଇଲା ପକ୍ଷୀଙ୍କର। କାର୍ତ୍ତିକେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କଲେ ନିରାମିଷ ସର୍ବେ ଭଖିଲେ ଦଇବେ ମାସ ଶେଷ ହେଲା ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ଯେ ପଡ଼ିଲା ସେଠାରେ ସର୍ବନାରୀମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଣ ଏକ ସ୍ଥାନେ ସେଠାରେ ବାଲୁକା ବସାଇ ପୂଜନ୍ତି ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ଖଣ୍ଡକ ଦଳି ଛେନା ମୁଗ ନଡ଼ିଆ ଆଦି ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏମନ୍ତ ପୂଜା ବିଧି ଦେଖି ମନେ ବିରସ ହେଲେ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷେ ବସିଣ ଖେଦ ମନ ଏ ସର୍ବେ ଦେଖ ଭାଗ୍ୟବାନ ନାନା ଉପାଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ ବିଧି ପକ୍ଷୀ କଲା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କି ଦେଇ ପୂଜିବା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ। ଆମ୍ଭର ମୁଖ ହସ୍ତ ନାହିଁ ବିଧାତା ରଚନା ଯେହି ଏକତ୍ରେ ବୃକ୍ଷେ ବସି ଚାରି ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ନିରାହାରୀ ଏକତ୍ରେ ମିଳି ନାରୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜନ୍ତି ବିଧାନେ ଶଙ୍ଖ ଶବଦ କରତାଳ ଗାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରି ଶେଷରେ ଦିଅନ୍ତି ଚଣ୍ଡ ବଳି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ କଲେ ବନ୍ଦନ ଶେଷେ କରନ୍ତି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପୂଜା ସାରି ଘରକୁ ଗଲେ ପକ୍ଷୀଏ ବୃକ୍ଷୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ନିର୍ଜନ ଦେଖି ସେ ସ୍ଥାନର କପୋତ ବୋଲଇ ଉତ୍ତର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯେ ପଡ଼ିଛି ଖୁଣ୍ଟିଣ ତୋଳ ବାଛି ବାଛି
କିଛି ଯେ ପ୍ରସାଦ ଭଖିବା, କିଛି ବା ସଞ୍ଚିଣ ରଖିବା ବୃକ୍ଷର କ୍ରୋଟରେ, ସମସ୍ତେ ଘେନ ଯେ ଥଣ୍ଟରେ। ଏମନ୍ତେ 4 ଜଣ ମିଳି, ଖୁଣ୍ଟିଣ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୋଳି, ଉଡ଼ିଣ ଯାନ୍ତି ସେ ବସାକୁ, ପୁଣି ଆସନ୍ତି ପୂଜା ଠାକୁ। ଆନନ୍ଦେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଜଳେ ଗଡ଼ି, ପୁଣି ଯାଆନ୍ତି ତହୁଁ ଉଡ଼ି, ଭଜନ ପୂଜନ ବନ୍ଦନ, ପୁଣି ଗଙ୍ଗାରେ କରି ସ୍ନାନ। ବସାରେ 4 ପକ୍ଷୀ ବସି, ପ୍ରସାଦ ବାଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ। ଇଖୁ ଗୁଡ଼ ମୁଗ ତଣ୍ଡୁଳ, ଏମାନ କରନ୍ତି ବିରଳ। ଛେନା କଦଳୀ ନାରିକେଳ, ଏ ସର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ କରି ମୂଳ। ତହିଁରୁ ଭଲ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ, ବାଛିଣ ରଖିଲେ ଯତନ। ନ ରହିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେ ଥିଲା, କପୋତ 4 ଭାଗ କଲା। ପୁତ୍ର ବଧୂ ପତ୍ନୀ ସହ, ବାଣ୍ଟିଣ ଦେଲା ଯେ କପୋତ। ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମରି ଭଖିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଆଚରଣ କଲେ। 4ହେଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ଯାଇ, ସ୍ନାନ କରି ମୁଖ ଧୋଇ। ପେଟ ପୁରାଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ, ବସାରେ ନାମ ସୁମରିଲେ। ଏମନ୍ତେ 4 ଦିନ ଯାକ, ପକ୍ଷୀଏ କଲେ ଯେ ପଞ୍ଚକ। ପୁଣିହି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଦିନ, ହୋଇବ ବ୍ରତ ଉଯାପନ। ନାରୀଏ ବ୍ରତ ସ୍ଥାନେ ଆସି, ପୂଜାମାନ କଲେ ବିଶେଷୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ, ଭୋଜନ କରାଇଲେ ତାଙ୍କୁ। ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ତତକ୍ଷଣ, ଗୃହକୁ କଲେ ସେ ଗମନ। 4 ପକ୍ଷୀଏ ତାହା ଦେଖି, କପୋତ ବୋଲେ ଶୁଣ ସଖୀ। ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ କଲେ ସର୍ବ, ଅତିଥି କେମନ୍ତେ ଆସିବ। ଅତିଥି ଭୋଜନ ନ କଲେ, ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇବଟି ଭଲେ। ଏବେ ଗୋ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା, ଅତିଥି କାହୁଁ ଯେ ପାଇବା। ପକ୍ଷୀ ବସାକୁ କେ ଆସିବ, ଏକଥା ଅଟେ ଅସମ୍ଭବ। ହେ ପ୍ରଭୁ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ କଲ, ବ୍ରତମ ହେଉଛି ନିଷ୍ଫଳ। ଏମନ୍ତ କହିଣ କପୋତ, ବ୍ରତ ସ୍ଥାନରେ ଉପଗତ। 4ହେଁ ପୂର୍ବ ରୀତି କଲେ, ସାଉଁଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଠୁଳ କଲେ। ବ୍ରତୀଙ୍କ ରନ୍ଧନ ହାଣ୍ଡିରେ, ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୁରାଇଲେ। ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧକୁ ତହିଁ ଦେଇ। ଚୁଲିରେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇଲେ, ଏପରି ତରଣ ରାନ୍ଧିଲେ। ତରଣ ରାନ୍ଧି ସେ ରଖିଲେ, କପୋତ ମନରେ ଭାବିଲେ। ବ୍ରତ ଯେ 5 ଦିନ ହେଲା, ଆଜି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା। ଅତିଥି ଆମ୍ଭେ ନ ପାଇବା, ଆହାର କେମନ୍ତେ ଭଖିବା। ଏମନ୍ତ ସାହସ ତାହାର, ବୁଝିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗଦାଧର। ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ନାମ ଯାହାର କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାବନ୍ତ ହୋଇ, ମିଳିଲେ ସେହିଠାରେ ଯାଇ। ମାୟାରେ ବୃଦ୍ଧ ରୂପ ହେଲେ, କପୋତ ପାଶରେ ମିଳିଲେ। ଚକ୍ଷୁରୁ ଚିପୁଡ଼ା ଗଳଇ, ଅଣ୍ଟା ଯେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ଇ। ପଥ ଯେ ଚାଲି ନ ପାରନ୍ତି, ଥର ଥର ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି। କଷ୍ଟରେ ହସ୍ତେ ଧରି ବାଡ଼ି, ପଥ ଚାଲନ୍ତି ହୁଡ଼ି ହୁଡ଼ି। 10 ଭେଳା ସେ ଚାଲି ଯାଇ, କାଶିଣ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଶୋଇ। ନାସା ତୁଣ୍ଡରୁ ନାଳ ଖସି, ସେଠାରୁ ଉଠନ୍ତି ଭରସି। ଚକ୍ଷୁରେ ପଥ ଦିଶୁନାହିଁ, କପଟ ରୂପ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ। ବାଡ଼ି ଧରିଣ ସେ ଚାଲନ୍ତି, ପୁଣି ହିଁ ଝୁଣ୍ଟିଣ ପଡ଼ନ୍ତି। ବୋଲନ୍ତି ଭୋକେ 5 ଦିନ, କେଉଁଠି ମିଳିବ ଭୋଜନ। କ୍ଷୁଧାରେ ପଡ଼େ ପେଟ ମୋର, ଦଇବ ଦିଅ ହେ ଆହାର। ଚକ୍ଷୁରେ ମୋର ଦିଶୁନାହିଁ, କଷ୍ଟରେ ମୁହିଁ ଆସିଲଇଁ। ବେଳ ହେଉଛି ଅବସାନ, ଦିଶଇ ମୋତେ ସର୍ବଛନ।
ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ପ୍ରାଣ ଯାଏ, କିଏ ବା କରିବା ଉପାଏ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କଷ୍ଟରେ କହୁଅଛି ବାଣୀ। ଆଜ ମୋହର ଭାଗ୍ୟ ଦେଖ, ଅତିଥି ମିଳିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଏହାଙ୍କୁ ଭୋଜୋଗ ଦେବା, ଦେଇଣ ସମସ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜିବା। ଏମନ୍ତ କହିଣ କପଟ, ବିପ୍ରଙ୍କୁ କରେ ଦଣ୍ଡବତ। ପାଦେ ପଡ଼ିଣ ଦୋଷ ହୋଇ, ଆନନ୍ଦେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ କହଇ। ହେ ବିପ୍ର ମୋହର ଭାଗ୍ୟରେ, ଆପଣ ମିଳିଲେ ଏଠାରେ। ମୋର ପଞ୍ଚକ ଉପବାସ, ଆଜ ହୋଇଛି ଯେ ଶେଷ। ପାରଣା ଆମ୍ଭର ନୋହିଲା, ଅତିଥି ମୋତେ ନ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଥିଲଇଁ ଆରତେ, ଦଇବ ଭେଟାଇଲା ମୋତେ। ତରଣ ମୋର ହୋଇଅଛି, ଭୋଜନ କର ତୁମ୍ଭେ କିଛି। କପଟ ବାକ୍ୟ ସେ ଶୁଣିଲେ, କିଏ ସେ ବୋଲି ନ କହିଲେ। ଦେଖି ଶୁଣିବାକୁ ମୋହର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ କି କହିଲ। କ୍ଷୁଧାରେ ପେଟ ଜଳୁଅଛି, କାଲିଠୁ ଖାଇ ନାହିଁ କିଛି। ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ହେଲି ଯେଣୁ, ଚାଲି ନ ପାରୁ ଆମ୍ଭେ ତେଣୁ। ଘର ଖୋଜିଣ ଯାଉଥିଲୁ, ଦଇବେ ଏଠାରେ ମିଳିଲୁ। ତୁମ୍ଭେ କେ ଆମ୍ଭ ଆଗେ କହ, ଆମ୍ଭର ଥରୁଅଛି ଦେହ। କପଟ ବୋଲଇ ଉତ୍ତର, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଏଠାର। ସ୍ୱଭାବେ ପକ୍ଷୀ କୂଳେ ଜାତ, କି ଜାଣିବୁ ଆମ୍ଭେ ମହତ। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯେ ଆହାର, ନିତ୍ୟେ ଆମ୍ଭର ପରଚାର। ମନୁଷ୍ୟ ନାରୀମାନେ ଆସି, ଧର୍ମ କରନ୍ତି ଏଥେ ବସି। ତାହାଙ୍କ ପୂଜା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଉତ୍ସାହ ମନରେ ଅଇଲି। ଆପଣା ବୃତ୍ତି ତ୍ୟଜ୍ୟା କରି, ତାହାଙ୍କ ବୃତ୍ତି ମୁଁ ଆଚରି। ଏବେ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ସାର, ନିଷ୍ଠା ଯେ ପଞ୍ଚକ ଦିନର। ସବଂଶ ହୋଇ ବ୍ରତ କଲୁ, ଶେଷେ ଅତିଥି ନ ପାଇଲୁ। ପକ୍ଷୀ ବାସକୁ କେ ଆସିବ, ଅତିଥି କାହୁଁ ବା ମିଳିବ। ମୋ ମନ ବୁଝିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ, ତୁମ୍ଭେ ଆସିଲ ଏହି ପଥ। ବ୍ରତ ଯେ ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭର ଆଗମନ। ଏମନ୍ତ କପଟ କହିଲା, ବିପ୍ରର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଲା। ସେ ଜଳ ସବଂଶ ଭକ୍ଷିଲେ, ତରଣ ପାଞ୍ଚ ଦାନା କଲେ। ଦାନାଏ ବିପ୍ରଙ୍କ ଆଗର, ଦେଇ ବୋଲଇ ଗ୍ରାସ କର। ବିପ୍ର ତା ଦୁଇ ଗ୍ରାସ କଲେ, ଆହୁରି ଆଣ ଯା ବୋଇଲେ। କପଟ ନିଜ ଭାଗ ନେଇ, ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲା ତୋଷ ହୋଇ। କପଟ ଭାଗ ବିପ୍ର ଖାଇ, କପଟେ କହନ୍ତି ବୁଝାଇ। କ୍ଷୁଧା ମୋହର ଗଲା ନାହିଁ, କିଛି ଯେ ଦିଅ ବାବୁ ତୁହି। କପଟ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଠାର, କହିଲା ବିପ୍ର ସମାଚାର। କପଟୀ ସ୍ୱାମୀ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ଆନନ୍ଦେ କହଇ ଯେ ପୁଣି। ମୋହର ଭାଗ ନେଇ ଦିଅ, ବିପ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରାଅ। ସେ ଭାଗ ନେଇ ବିପ୍ରେ ଦେଲେ, ଦ୍ୱିଜତା ସନ୍ତୋଷେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ। ବିପ୍ର ବୋଲନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ଶୁଣ, ମୋହର ରଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରାଣ। ଆହୁରି କିଛି ଆଣି ଦିଅ, ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଥାଅ। ତା ଶୁଣି କପଟ ବିକଳେ, ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ଯାଇ ବୋଲେ। 5 ଦିନର ଉପବାସ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଡ଼େ ସାହସ। ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭାଗ ଖାଇ, ଆହୁରି ବିପ୍ର ମାଗୁଛଇଁ। କି ହେବ ଉପାୟ ଏଥିକି, ବୁଦ୍ଧି ତ ନ ଦିଶେ ତହିଁକି। ମୋହର ପୁତ୍ର 5 ଦିନ, ଉପବାସେ ନାହିଁ ଭୋଜନ। ପୁତ୍ରକୁ କହିବି କେମନ୍ତେ, ବିପ୍ର ତ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୋତେ। ନ ଦେଲେ ନିରାଶ ହୋଇବ, ବ୍ରତ ମୋହର ନଷ୍ଟ ହେବ। ତାହା ଶୁଣି ପୁତ୍ର କହଇ, ମୋ ଭାଗ ତୁମ୍ଭେ ଦିଅ ନେଇ।
विप्र जे सन्तोष होइबे व्रतर फल सबु देबे। कपत पुत्र वाक्य शुणी ता भाग विप्रे देलाणी। विप्र ता सन्तोषे भुंजिले आउ किछि दियो बोइले। आउ जेबे किछि हुअंता आम्भर उदर पुरंता। कपत शुणी घरे गला समस्तंकु जाई कहिला। आउ किछि विप्र मागंती संपूर्ण होइब बोलंती। ताहार शुणी बधू बोले विप्रंकु लोभी बोली कहे। देखि विप्रर लोभपण सकल भुंजिले आपण। आम्भर व्रत 4 दिन आज तो हुअंता पारण। भागेक बशेष अछि से भाग ब्राह्मण मागुछि। दिय ब्राह्मण ताहा खाऊ आम्भर उपवास हेउ। एमंत बधू जे कहिला एणे ब्राह्मण भुंजुथिला। कपत कपति डाकिले भोजन सरिला बोइले। कपत विप्र वाक्य शुणी बधूर भाग थंटे आणी। विप्र छामुरे प्रवेशिला सेठारे प्रभुंकु देखिला। नवीन निरतर आभा बसन बिजुळीर प्रभा। श्याम सुंदर कळेबर शंख चक्रादि चारिकर। सुंदर रूप प्रभुंकर दिशंती अति मनोहर। से रूप कपत देखिला आनंद सागरे बुडिला। श्रीहरि बोली से उडिला प्रभुंकु प्रदक्षिण कला। स्तुति न आसे पक्षी सेई केवल श्रीहरि अटई। एमंत देखि से पक्षीर दया जे कले गदाधर। निज स्वरूप ताकु देले ता पत्नी पुत्र को डाकिले। तिनिंकु निज रूप देले रथरे नेई बसाइले। से रथे थिला पुण्यशील जय विजय द्वारपाल। सुशील अतिशील जेते रथरे जे थिले समस्ते। सर्वे दिशन्ति विष्णु तेज सबुरी चारि चारि भुज। कोटि मर्तंड कोटि सोम जेते जे नाही ताकु सम। तिनिंक रथे बसाइले देवे कुसुम बरसिले। रथ वैकुंठकु चढ़िला तले कपत बधू थिला। कांदिन कहई से भावे मते छाड़ी गले जे सर्वे। मु एबे कि बुद्धि करिबी कि घेनी दिन जे बंचिबी। रथे जे सासु बसी थिला गଳାରେ करमाळ देला। तोहर मन स्थिर नाही ଯିବାକୁ ଲୋଡୁ କାହିଁ ପାଇଁ। ଏ ମାଳ ତ କଣ୍ଠର ଥିବେ ସଂସାର ଜନେ ଯେ ଦେଖିବେ। ଏମନ୍ତେ ବଧୂକୁ ବୋଧିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରେ ସର୍ବେ ଗଲେ। ସେ ପୁରେ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜି ନୀତି ଉଦ୍ଧାର କପତ କପତି। ପୃଥିରେ ବଧୂ ଯେ ରହିଲା କପତି ନାମ ତା ହୋଇଲା। କଣ୍ଠରେ ଅଛି କରମାଳ ପକ୍ଷୀ ମାନକେ ସେ ବିରୋଳ। ମହିମା ଦେଖ ପଞ୍ଚକର ପକ୍ଷୀଏ ହୋଇଲେ ଉଦ୍ଧାର। ସଜନେ ଯେ ଅବା କରନ୍ତି ଭବସାଗରୁ ସେ ତରନ୍ତି। ଶରୀରେ ପ୍ରାଣ ଯେବେ ଥିବ କେବେ ହେଁ ବ୍ରତ ନ ଛାଡ଼ିବ। ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ 5 ଦିନ ଅନ୍ନ ନ କରିବ ଭୋଜନ। ଯେବେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇବ ଫଳ କନ୍ଦମୂଳ ଭୁଞ୍ଜିବ। ତହିଁରୁ ଅସମର୍ଥ ଯେହି ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନ ସେ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଆପଣା ଅସମର୍ଥ ଭାବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଜଣାଇବ ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ହୁଏ। ଏକଥା ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏ ଯେ ପଞ୍ଚକ ମହାବ୍ରତ। ଶୁଣ ଗୋ ପ୍ରାଣର ସଂଗାତ। ବସରେ ବସରେ ଯେ କରେ ମୋ ପ୍ରୀତି ବଢ଼ିବ ତାହାରେ। ଋଷିଏ ସୁତ ମୁଖୁ ଶୁଣି ଶ୍ରୀପଦ୍ମ ପୁରାଣର ବାଣୀ।
श्रीकृष्ण मुखरु संगीत शुणी सत्यभाम मोहित संसार जने व्रत कले भवसागरु तरी गले श्री नरसिंह विप्रभणी शुणी संसारु तर प्राणी मु एबे पद्म पुराणरु पंचक महिमा तहिरु संस्कृतरु बाछिन अर्थ भाषा प्रबंधे कली गीत सजने कथा शुणिब मोहर दोष न धरिब 237 पद ए अध्याय समस्त मोक्षद। इति श्री पद्मपुराणे पूर्वखंडे श्रीकृष्ण सत्यभामा संवादे पंचकव्रत संपूर्ण नाम पंचम अध्याय। ओम शांति शांति शांति। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षमतं देव प्रसीदं परमेश्वर। भीमस्यापि रणे भंग मुनिरपि मतिभ्रम यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते।